तो ये जलसा ईद मिलादुन नबी के एक तारीखी जुलूस जो अभी जो है बस स्टैंड के करीब हम लोग ठहरे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर के ये जुलूस अभी बस स्टैंड तक पहुँचने ही वाला है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आशिकाने रसूल जो नौजवाना ने आशिकाने रसूल जो है धीरे धीरे जो है जम रहे हैं और हुजूर के इस विलादत के मौके पर जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये जुलूस आगे बढ़ेगा, अब यहाँ से जो है ये जुलूस बस स्टैंड से होता हुआ मीनाक्षी चौक और मीनाक्षी चौक से होता हुआ ये जुलूस जब गांधी सर्कल पहुंचेगा, गांधी चौक को जब ये जुलूस पहुंचेगा तो वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जुड़ेंगे, क्योंकि शाहपुर दरवाजा वहां से भी जुलूस आएगा, बबलेश्वर नाका वहां से भी जुलूस आएगा और इसे चारों तरफ से जो है जुलूस आकर जो है गांधी चौक में जब जमेंगे तो आप वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये नजारा होगा, हम आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है बहुत सारे आलम को और सारे हिंदुस्तान को और बीजापुर के तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को बहुत खुशी की बात है जो आज 1501वां जो है मिलादुन नबी बनाया जा रहा है। और ये मिलादुन नबी जो है हज़रत तनवीर पीरा साहिब के और हमीद मुशर्रफ के नेतृत्व में जो है इतिहास में पहली मरतबा जो है इतनी बड़ी रैली बनाई जा रही है। और इस रैली के बरकत से और मिलाद के मौके पर जो है तमाम हिंदुस्तान के सारे आलम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमन और सुकून दे। और जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तोफिल में अल्लाह ने सातों ज़मीन और सातों आसमान को बनाया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर चीज़ सिखाई गई है और अल्लाह ने हर हुक्म दिया है, नमाज का हुक्म दिया है, रोजे का हुक्म दिया है, आज का हुक्म दिया है। अल्लाह के फजल करम से जो है ये रैली बहुत बड़ी है, इस मरतबा बनाई जा रही है। और तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अमन और सुकून से रैली बनाए और इस रैली के बरकत से तमाम हिंदू मुसलमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भाईचारा कायम रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप तमाम लोगों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूं। और बीजापुर शहर में जो जुलूस मनाया जा रहा है तो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनो अमन से ये जुलूस करें और भाईचारा ऐसे ही बना कर रखें। हंसते खेलते आए हैं, हंसते खेलते अपने घरों तक वापस जाइए और सुकून से करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जुलूस जो है धीरे धीरे जो है सैलाब की शक्ल इख्तियार करते हुए निकला हुआ है। और जैसे ही ये जुलूस का आगाज हुआ, हर कदम पर, हर चौराहे पे, हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर दुकान पर जो है जुलूस में शिरकत, नौजवान बच्चों का, बूढ़ों का ख्याल रखते हुए शरबत का इंतज़ाम किया गया है, फ्रूट्स का इंतज़ाम किया गया है और आगे आगे जैसे अब बढ़ रहे हैं खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जुलूस में कोई भी जो है भूखा प्यासा न हो, किसी को तकलीफ न हो। आशिकाने रसूल जो है इसका पूरा इंतज़ाम कर चुके हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुनिया के लिए एक रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई जो है जुलूस का स्वागत कर रहा है, उनकी खुशामदीद कर रहा है। हर कोई उन्हें पानी पिला रहा है, कोई शरबत बांट रहा है, कोई फ्रूट्स दे रहा है और कोई खाना खिला रहा है, ताकि जुलूस जो है अभी भी जो बस स्टैंड की तरफ रवा दवा होने ही वाला है, जुलूस का स्वागत करने के लिए जो लोग ठहरे हुए हैं पानी, शरबत, फ्रूट्स का एहतमाम किए हुए। ಈದ್ ಮಿಲಾದುದ್ದೀನ್ ನಬಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜುಲೂಸ್ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಉನ್ ನಬಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಕತೆಯಿಂದ ಇದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹುಟ್ಟಾಕುವಂತದಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಇದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುರೇಶ್ ಬಿಜಾಪುರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈದ್ ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಈ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶರಣ ಸಂತರ ಮತ್ತು ಸೂಫಿ ಸಂತರ ನಾಡಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮಿರಾಕಲ್ಗಳು ಆಗೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡು ಮತ್ತು ಸೂಫಿ ಸಂತರ ನಾಡು ಅಂತೇಳಿ ವಿಜಯಪುರ ಇವತ್ತಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಜನತೆಗೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚನ್ನು ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ, ವಿಜಯಪುರ. ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಈ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಸರದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಧವರು, ನಾವು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಭ ಕೋರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ರಮೇಶ್ ಕೌಲಿಗಿ, ಭಾರತೀಯ ದ್ರಾವಿಡ ದಲಿತ ಜನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಈದ್ ಮಿಲಾದಿನ ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗ ಇವು ಎಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಭಾವ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ತೋರಿಸುವಂತ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತ ನಿರಂತರ ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೋಮು ರಣದೇವಿ, ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಾಭಾವ್ ಸಾಠೆ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ. मत फेंको भैया।
ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು, ಹೇಳತೀರದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಈ ನಾಡಿನೊಳಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರು ಕೂಡ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸಂತರು, ಸತ್ಪುರುಷರು, ಆತ್ಮರು, ದೇವರು. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ಸಮಾಜದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಠದ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಶರಣರು. ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜಗತ್ತು ಅಂಧಕಾರ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಜಗದಲ್ಲಿಯ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದರು. ಆ ಸವಿ ನೆನಪಿಗೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ದಿನವನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂಧಕಾರ ಕಳೆಯುವ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಮೂಢಾಚಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಂತಾದ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸಿಂ ಪೀರ್ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳ ಬಂಧುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಂತಿ ಯಾತ್ರೆ, ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ.